تو پڑوسیوں سے لے لینا چاہیے یا تیمم کر لینا چاہیے؟ پڑوسیوں سے پانی لینا ہوگا. یہ پانی ایسی چیز ہے کہ عام طور پر کوئی منع نہیں کرتا. تو پانی پر جب قدرت نہ ہو تب تیمم جائز ہو جاتا ہے، اور اس کی شرائط مختلف. تو بہرحال یہ کہ پڑوسی سے پانی مل سکتا ہے تو پھر تیمم جائز نہیں ہوگا، پانی لے کر ان سے وضو کرے. اسلامی بھائی آپس میں ملتے ہیں، ملنے کے بعد وہ سلام کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ہاتھ ملاتے ہیں، منہ سے سلام یعنی کہ السلام علیکم نہیں کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، ایسا سلام کرنا کیسا؟ خالی ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ یہ سلام نہیں ہے. ہاتھ ملانے کو مصافحہ بولتے ہیں، اور جس سے ملاقات کرنی ہو اس کو پہلے سلام کرنا سنت المؤکدہ ہے، کہ اس کا ترک، سنت المؤکدہ کا ترک، یعنی اس کو چھوڑنا یہ برا، اس کی عادت بنانے والا گناہ گار ہوتا ہے. ہم کو اسلام نے السلام علیکم کہنا سکھایا ہے. سنت کی نیت سے السلام علیکم کہیے، ثواب بھی ملے گا. اور نہیں کہیں گے اور مقصود ملاقات ہے، اساءت کے درجے میں برا ہے سنت کا ترک، اور عادت بنانا گناہ. یہ ایک تعداد ہے جس کی عادت ہے، سلام کرتے ہی نہیں ہے، اور سلام کرتے ہیں تو سلام درست نہیں کرتے. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، اس طرح بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں یہ. تو یہ بھی سلام نہیں ہے. سلام کے لیے الفاظ ضروری ہے. یہ کہا جائے السلام علیکم. بذریعہ اوبی وین مدنی مذاکرے میں سکھے کی منڈی ضلع حافظ آباد پاک کرخی کابینہ کی شرکت ہے. ماشاءاللہ. جی آیا نو اکثر کارٹون کو روندہ کارٹون کا شیان. کارٹون دیکھنا کیسا ہے؟ کیا ہم کارٹون دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ غالباً گناہ بھرے چینلز میں جو دکھائے جاتے ہیں کارٹون، اس کا پوچھ رہے. ایک تو کارٹون کا یہ تماشا دیکھنا لہو و لعب، کھیل کود ہے اور کیا، اور دوسرا اس میں میوزک کے بغیر تو ہونا ممکن لگتا نہیں ہے. میوزک بھی ہوتا ہوگا، یہ اچھل کود کرتے ہوں گے کارٹون اور ساتھ میں ان کے میوزک بھی چلتا ہوگا، تو یہ نہیں دیکھ سکتے، جائز نہیں ہے. اذان دیتے ہوئے کانوں میں انگلی کیوں ڈالی جاتی؟ کانوں میں انگلیاں، تو یہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے کا یہ تصور یہ کہ وہ کان میں برابر انگلیاں ڈالنی ہے تاکہ وہ مؤذن کو زور سے آواز نکالنی ہے. اتنی نہیں کہ خود اس کو اذیت ہو، زور سے آواز نکالنی ہے تو اس کو یوں برابر آواز آئے، اس کی اپنی آواز. تو یہ کانوں میں انگلیاں اس لیے ڈالی جاتی ہے. لیکن اب چونکہ مائک ہے تو وہ علت تو ختم ہو گئی، لیکن چونکہ مطلب یہ منصوص ہے، شریعت میں ہے ایسا، تو اس لیے وہ اس کو باقی رکھیں گے، ہم انگلیاں ڈالیں گے. لیکن پھر ڈالنا ہے تو پھر کانوں میں انگلیاں ہوں. یہ مؤذنوں کو بھی نہیں پتا ہوگی حکمت، شاید وہ یوں یوں ہلاتے رہتے ہیں، بعض لوگ یوں ہلاتے ہیں. ہلانا تو کہیں نہیں لکھا. اذان میں دوسرا مطلب ایک جو غلطی کی جاتی ہے وہ بھی بتا دوں. میں دیکھ لیتا ہوں تو کبھی سمجھاتا ہوں، لیکن یہ کرتے ہوں گے، اس لیے کہ جدی پشتی شاید یہ کوئی طریقہ ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، یہ تھوڑا سا یوں کر کے واپس آ جاتے ہیں. حی علی الفلاح، یہ نہیں ہے، یہ پورا منہ مڑ جائے. حی علی الصلاۃ، اس طرح آواز بھیجنا. تو اب یہ چونکہ یہ منسوخ ہے، یہ طریقے چلے آ رہے ہیں کتابوں میں، تو اس کو باقی رکھنا ہے. اگرچہ مائک کی وجہ سے اب ضرورت آواز پہنچانے کے تعلق سے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن چونکہ حکم شریعت اس پر عمل کرے ثواب ہوگا، اس کو باقی تو رکھنا ہے اس کو. سبحان اللہ. یہ تو اس طرح প্রত্যেক নরনারীর জন্য ইলম হাসিল করা ফরজ। এটার জন্য কি হাফিজ হওয়া, মুফতি হওয়া, মুহাদ্দিস হওয়া শর্ত রয়েছে? इनका सवाल यह है कि हर मर्द और औरत को इल्म दीन सीखना फ़र्ज़ है, क्या इसके लिए हाफिज कुरान, मुफ्ती, मुहद्दिस होना शर्त है? ہر ایک کو اپنی ضرورت کا علم حاصل کرنا فرض ہے، باقی عالم ہونا بھی شرط نہیں ہے، نہ مفتی نہ عالم، یہ شرط نہیں ہونا. سحری کھانا سنت مبارک بھی ہے اور بہت بابرکت ناشتہ بھی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری خوش نصیبوں کے حصے میں آئی. ملاقات کی سعادت پانے والوں کے مناظر بھی دیکھیے.
لپٹ جاؤ، جو جانا خلد میں ہو پائے زارا سے لپٹ جاؤ، جسے کہتے گے جنت، جسے کہتے گے جنت، ملک گے خاتون جنت کا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جنہ کو، کیا نظارہ جنہ کو نے تفسیر نبوت کا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا۔ مناجات افطار ہوئی براہ راست مدنی چینل پر، جس میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے مدنی پھول دیے، رقت انگیز دعاؤں کا سلسلہ ہوا، جبکہ دیگر کئی مقامات پر سلسلہ مناجات میں عالم اسلام کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ زندگی کتنی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے، بس سانسوں کی گنتی ہے جو ہمیں پوری کرنی ہے۔ جو اس کو ضائع ہونے سے بچا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک برف فروش کو اپنی برف کے پگھلنے کا احساس ہے، مگر اے انسان تجھے تیری زندگی کی سانسوں کا ضائع ہونے کا احساس نہیں کہ تو گھنٹوں گناہوں میں بیٹھ کر اپنی یہ قیمتی سانسیں ضائع کر رہا ہے۔ جو سانسیں اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اور ذکر میں گزری وہ سانسیں ہیں، وہ قیمتی ہیرے ہیں، وہ انمول ہیرے ہیں۔ اسی زندگی میں نیکیاں کرنی ہے، اسی زندگی میں پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، اسی زندگی میں اور انہی سانسوں میں اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کہ اس نے ایک بار پھر یہ لمحات عطا کیے کہ ہم اس کی بارگاہ میں دعا کریں۔ گناہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، پیاس لگی ہے مگر پانی نہیں پی رہے، مولا گناہوں سے بھی رکنا نصیب کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایسے سجدے تیری بارگاہ میں کرنا نصیب کر جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرما دے مولا۔ بخش دے بخش ہو کا صدقہ اللہ، بخش دے بخش ہو کا صدقہ یا اللہ، میری جھولی بھر دے اللہ، میری جھولی بھر دے اللہ یا اللہ، میری جھولی بھر دے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق
ऐसी अता या इलाही मैं पाँचों नमाज़ें पढ़ूं बाजमाअत हो तौफीक ऐसी अता या फैज़ान साहरी और सिलसिला कामयाबी का रास्ता में निगरानी मरकजी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली ने मदनी फूलों से नवाजा। फैज़ान साहरी में रुकने शूरा ने भी शिरकत फरमाई, जबकि कामयाबी का रास्ता में बापा जान के खाने के मनाजिर वक्तन फवक्तन दिखाए गए। सिलसिलों की झलक देखिए, रोजाना देखने की नियत कीजिए। हमारे सिलसिले का नाम है कामयाबी का रास्ता। हमारा जो सिलसिला होगा वो सिलसिला वो होगा जिसमें अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राज़ी करने वाले जो काम होते हैं, यकीनन यही कामयाबी का रास्ता है। अच्छी खासी तादाद रमज़ान मुबारक में बिलखुसूस मस्जिद का रुख करती है। हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब हमारी ज़िंदगी के हर मामले में हमारी रहनुमाई फरमाता है। अगर पाँव के तलवों में गर्द के ज़र्रात लगे हों तो अपने रुमाल वगैरह से पहुँचकर मस्जिद में दाखिल हों। इसका भी ख्याल रखिए कि जब मस्जिद की तरफ आप जा ही रहें। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में ज़ोर की छींक को नापसंद फरमाते। इसी तरह डकार को ज़ब्त करना चाहिए। ओ इसी ज़ोर की डकार लेते जैसे कि आज इसी ने खाना खाया है, बाकी किसी ने खाना खाया ही नहीं। आम शहरी है, वो हमसे क्या आज के सिलसिले में कहना चाहते हैं? सालों साल से चले आ रहा है ये हिसाब किताब। तो रमजानों में क्या, बकरा ईद में, मुहर्रम में, हर त्योहार के अंदर में ऑटोमेटिक दाम बढ़ जाते हैं। मुनाफाखोरी बढ़ गई है तकरीबन। इसके अंदर इनमें एक आम छोटा शौक नहीं, जो बड़े बड़े होलसेलर जो बैठे हुए हैं वो इस चीज में ज्यादा गेम खेलते हैं। हर बंदे की सोच होती है कि कल महंगा हो जाएगा, और यही वजह से हर दुकानदार होता है जो उसको स्टोरेज कर लेता है। एक हदीस है, जिसने मुसलमानों पर इनका खाना रोक लिया अल्लाह ताला उसे कोड़ और अफलास में मुब्तला कर देगा। जो हराम और नाजायज कर रहे हैं, जो हराम और नाजायज काम में मुब्तला हैं, बराए करम वो अपनी इस्लाह की तरफ आइए। उम्मत पर रहम कीजिए, करम कीजिए। तुम रहम करोगे तुम पर रहम किया जाएगा। आप गमखारी कीजिए और मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा करने की मैं आपसे मदनी इल्तिजा करूँगा। अपने ईमान की हिफाजत के लिए होशियार रहें कि जिससे दुनिया में अपने ईमान के बर्बाद होने की फ़िक्र नहीं होती, डर है कि मौत के वक्त उसका ईमान बर्बाद कर दिया जाए। मीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया रब्बुल आलमीन जल्ल मजदूहु की जनाब में इस तरह मुनाजात करते बिलउमूम पाए गए कि अल्लाह लम्हे भर के करोड़वें हिस्से के बराबर, आप अंदाजा फरमाइएगा, जुमले पर गौर कीजिएगा, लम्हे भर के करोड़वें हिस्से के बराबर भी मुझसे मेरे ईमान को जुदा ना करना। ये किस कदर हुस्सासियत है। आपको एसएमएस आता है, आप डायल करके उस एसएमएस फॉरवर्ड कर, आपको पता है कि वो एसएमएस क्या था, उस एसएमएस में जो लिखा था जायज़ है, नाजायज़ है, हलाल है, हराम है। माज़ अल्लाह कहीं ऐसा तो नहीं उसमें कोई ऐसा जुमला लिखा हुआ है जिससे अल्लाह ना करे कुफर कोई बक दिया गया हो और आप उसको आंख बंद करके आगे से आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। असल तालीम और असल इल्म यह है कि इंसान शरीयत और इस्लाम की बुनियादी बातों को जाने और समझे और पहचाने। आपकी क्वालिफिकेशन कैसी सही, आपको कुरान पढ़ने अगर दुरुस्त नहीं आता तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या। आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि कौन सा कलीमा मेरे ईमान को बर्बाद कर सकता है, कुफर हो सकता है। क्या इस मामले में नॉलेज हासिल करना क्या ये इल्म नहीं है? हम चूँकि शुरू से हमारी एक मेंटेलिटी बनाई गई है कि आपने बड़े होना है, कमाना है, कारोबार करना है, घर चलाना है, ये इल्म दीन सीखना, इसके हवाले से हमारी बचपन से कोई सी माइंड मेकिंग
ना होने की वजह से भी एक ये इसका एक साइड इफेक्ट है। बदकिस्मती से चूंकि हमारी नॉलेज ही वही ईमानियात के हवाले से ना होने के बराबर है, तो हमें क्या तमीज़, हमें क्या मालूम, हमें क्या पता कि हमारा जो बच्चा पढ़ रहा है उसका ताल्लुक इस्लाम से कितना, ईमान से कितना, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाबरकत से कितना। तो इस मामले में संजीदा होने की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बाद सहरी निगराने मरकजी मजलिस शूरा हजरत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लुहुल आली ने मुअतकिफीन और दीगर इस्लामी भाइयों को मदनी फूल दिए। अंदाज़े तरबियत आप भी देखिए और जहन बनाइए नेकियां करने का। मदीना के नाज़रीन को दिखाते हैं कि हमारे फैज़ान मदीना के तकाफ में आने वाले इस्लामी भाइयों के जज्बात कैसे हैं। मदनी चैनल ही की बरकत है कि मैं 30 रोज़े इतिकाफ में शामिल हो गया हूँ। यह अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात करने का नीयत है और यहाँ पे मेरे इस्लामी भाई हैं, बहुत हमारी मदद कर रहे हैं। आज पहला दिन है हमारा, बहुत दिल खुश हो रहा है हमारा। अभी आके इधर बहुत हमारे को रूहानी सुकून मिल रहा है। 1 या 1.5 दिन हुआ होगा, हालांकि रश ठीक ठाक है। फैज़ान मदीना में 8000 से ज़्यादा हमारे मुतक़िफ़ीन इस वक्त एक इत्तला के मुताबिक हैं। इमाम बुखारी, इनकी मुबारक सीरत के मुतालिक मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को अर्ज़ करता चलूँ कि ये इनको इल्म दीन सीखने का इतना शगफ़ था, इतना ज़ौक़ और इतना शौक़ था कि ये 1000 से ज़ायद इनके असातिज़ा बयान किए जाते हैं। 1000 से ज़ायद टीचर्स बयान किए जाते हैं कि 1000 से ज़ायद इनके असातिज़ा थे। इनकी अगर हम सीरत पढ़ते हैं तो कई शहर इनकी सीरत के अंदर बयान किए जाते हैं कि आप किन किन शहरों के अंदर तशरीफ़ ले गए और उन शहरों में जाकर आपने मतलब उलमा से इल्म हासिल किया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि शहरों से आपकी तरफ आने लगे, रुजू होने लगा। क्या कहने इनका जो अगर आप गिज़ा का मामला ले लें, खाने पीने के हवाले से अगर इनकी आप तो गिज़ा के हवाले से लिखा है कि सूखी हुई घास खाकर भी वक्त गुजारा आपकी सीरत में लिखा है। खाते पीते घराने का चश्मचराग। जी हाँ। और एक दिन में आम तौर पर सिर्फ 2 या 3 बादाम खाया करते थे। रमजान मुबारक में हर रोज 1 कुरान शरीफ खत्म करते थे। और रोजाना निस शब यानी आधी रात को उठकर कुरान करीम के 10 पारों की तिलावत करते। तरावी में भी खत्म कुरान करते। तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से चंद मदनी फूल थे। बारदे फजर मदनी हल्के में निगरानी पाकिस्तान इंतजामी काबीना ने मदनी मरकज फैजान मदीना सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान में शुरका को अपनी मदनी फूलों से नवाजा। मदनी फूल आप भी चुन लीजिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीर नईमी जिल्द 2 में लिखते हैं, गोया वो यानी काबा कुआं और ये यानी रमज़ान शरीफ दरिया, या वो काबा दरिया है और ये रमज़ान बारिश है। तो बारिश लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? किस शहर में जाते हैं? किस मोहल्ले में जाते हैं? बताइए। घर बैठे बैठे आ जाती है बारिश। तो माह रमज़ान लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बैठे बैठे मिल जाएगा। तो माह रमज़ान घर बैठे बारिश की तरह नवाज देता है। हर महीने में ख़ास तारीख़ें और तारीख़ों में भी ख़ास वक्त में इबादत होती है। मसलन बकरीद की चंद मखसूस तारीख़ों में हज, मुहर्रम की 10वीं तारीख़ अफ़ज़ल, मगर माह रमज़ान में हर दिन और हर वक्त इबादत होती है। रोज़ा इबादत, इफ्तार इबादत, इफ्तार के बाद तरावी का इंतज़ार इबादत, तरावी पढ़कर सहरी के इंतज़ार में सोना इबादत, फिर सहरी खाना भी इबादत। अल-गरज़ हर आन में खुदा अज़्ज़ व जल की शान नज़र आती है। बाज़ उलमा फरमाते जो रमज़ान में मर जाए उससे सवालात क़ब्र भी नहीं होते। इस महीने में शब क़द्र है। रमज़ान की खुसूसियात में से एक ये भी है क्या कि ये नुज़ूल कुरान का महीना है। बाबुल इस्लाम सिंध पाक अमजदी काबीना जमजम नगर हैदराबाद पाकिस्तान में रुकनी शूरा ने निगराने पाक अमजदी काबीना, पाक हामिदी काबीना और मजलिस डॉक्टर्स के पाकिस्तान सतह और दीगर इस्लामी भाई के हमरा मुबल्लिग दावत इस्लामी और निगराने पाक जुनेदी काबीना
محمد شکیل اتاری کے بیٹے محمد جمیل رضا اتاری جو کہ گزشتہ دنوں ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئے تھے، ان کی عیادت کی اور صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وہ کہ عرصے سے بیمار ہیں جو رحمت سے ان کو شفا کی میرے مولا، اپنی رحمت سے ان کو شفا کی میرے مولا، اپنی رحمت سے ان کو شفا کی بہاولپور پنجاب پاکستان میں ایک بڑا سنتوں بھرا اجتماع ہوا۔ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی پھول دیے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ بحریہ ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں مدنی عطیات اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران کابینہ نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو ذہن دیا کہ مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دیجیے۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ مدنی ماحول کی برکت سے پنجاب پاکستان کے دارالمدینہ سیکنڈری کیمپسز میں اساتذہ کے لیے مدنی ماحول اور پیشہ ورانہ تربیت کے سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں ماہر تعلیم اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے مختلف امور پر اساتذہ کی رہنمائی فرمائی۔ سردار آباد پنجاب پاکستان میں جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ یہاں آج کل ٹریننگ کا سیشن چل رہا ہے جو کہ بہت اچھا ہے، جس سے ہمیں بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، جس میں کافی موٹیویشنل ورکشاپس ہو گئی، لیسن پلاننگ ہو گئی، اس کے علاوہ جو ہے ڈفرینٹ میتھڈولوجیز آف ٹیچنگ اینڈ اکارڈنگ ٹو دی سائیکولوجی آف دی اسٹوڈنٹس اینڈ دی بیہیویئر آف دی اسٹوڈنٹس اینڈ اکارڈنگ ٹو دی سرکمسٹانسز. I think there should be held these kinds of activities in Darul Madina time to time, and we learned a lot
and it improved our professional and teaching skills. मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटजीज पर भी बात हुई है, जिसकी मदद से हमें इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में अपनी जो पढ़ाने का तरीका है उसमें बेहतरी लाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ एक टीचर को कैसा होना चाहिए, असातिज़ा को मोटिवेट किया गया, असातिज़ा की फिर लेसन प्लानिंग, और इसके साथ साथ दीगर बहुत अहम जो टॉपिक्स हैं उन पर गुफ्तगू की गई, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये मदनी मरकज़ की और हमारे दारुल मदीना मजलिस की बहुत अच्छी काविश है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमें मुस्तकबिल में भी ऐसे ही सीखने की तौफीक अता फरमाए। सैयदी आला हजरत से अमीर अहले सुन्नत की महब्बत का आलम हम देखते हैं, जैसे कि कसौटी में भी आपने आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कलाम सोचा, तो आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हिंद के शहर जलगांव लिए चलते हैं, जहां होने वाले तरबियती इज्तिमा में इस्लामी भाइयों को मदनी काफिलों में सफर का ज़हन दिया गया। फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, फैज़ाने रमज़ान, 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 फैज़ाने रमज़ान, 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 फैज़ाने रमज़ान, रब की हुई अता है, रमज़ान आ गया है, रब की हुई अता है, रमज़ान आ गया है, तौबा का दर खुला है, रमज़ान आ गया है। जामियतुल मदीना ब्रेडफोर्ड यूके में होने वाले इम्तिहानात के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं, जहां तुलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की। मैं आलिम बनूं बाअमल या इलाही, मैं आलिम बनूं बाअमल या इलाही, हो तौफीक ऐसी अता या इलाही। पुलमुडाई श्रीलंका में आशिकान रसूल ने मदनी काफिले में सफर की सआदत हासिल की। श्रीलंका की जाने बढ़ते हैं। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, सुन्नतें सीखेंगे इसमें, सुन्नतें सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तारीख जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया रब। आ गया रमजान लेकर सहरी का फैजान। रमजान की रातें रहमतों और बरकतों के लूटने की रातें, ये वो रातें हैं जो दुआओं की कबूलियत की रातें हैं, मग़फ़िरतों के मिलने की रातें हैं, और बिलखुसूस तहज्जुद का वक्त बड़ा मुबारक वक्त है। इन मुबारक सातों में सिलसिला फैज़ान सहरी, जिसमें रोज़ाना ही एक नया मौजू होगा। अहकाम रोज़ा क्या हैं, सहरी के आदाब क्या हैं, किन बातों से रोज़ा मकरूह हो जाता है, हमें यह भी पता चलेगा कि किन बातों से रोज़ा टूट जाता है। इसमें हमारे माशी और समाजी मसाइल पर भी मदनी फूल हासिल होंगे। हमारे साथ रोज़ाना एक मजीद रुकन शूरा और दारुल इफ्ता के इस्लामी भाई भी हुआ करेंगे। नाथख्वां इस्लामी भाई भी साथ होंगे। आपकी कॉल्स, आपकी फरमाइश
اور بہت کچھ اس سلسلے میں دیکھیے سلسلہ روزانہ مدنی مذاکرے